Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами вновь Андрей. Я наконец-то записываю уже уже давно не записывал, соскучился по вам, потому что я занят. Сессия еще немножко приболел, так что не, как говорится, не постуйте там в комментариях. А мы проходим, то есть продолжаем читать комментарии Half-Life Epizode 1. Вот мы зарядили наркопушку, свою краю-пушку, и пойдем дальше, друзья мои. Также записываем, как и всегда, по 15 минут, чтобы вас там т.д. Чтобы долго не сидеть тут. Поехали! Что такое? Что здесь? Куда здесь идти? А, все понял. Или не понял? А может есть фонарик какой-нибудь? Я нифига не вижу что-то. А куда здесь идти, ребят? Так, давайте фонарик посмотрим. Настройки, клавиатура. Фонарь, маус 4. Вы что, издеваетесь? Давайте на G поставим. Во, вот так лучше. То я нифига не вижу тут. Нарушение работы автоклава и защиты. Во, загрузочка, отлично. Я завтра попытаюсь записать сервер, друзья мои, если получится. Ну а так все как обычно. То есть 2 ролика в день у меня больше не получается. К сожалению, к сессии надо готовиться и... Это приболел, как я уже сказал. Ну, мы видим первый комментарий, давайте его читать. О, здесь жестко будет, ребят. The Lightbridge ball sockets are a clear example of our training approach to new gameplay elements. We train the players with a leading example, confirm they understand the concept, then switch up the problem set and make them use it in a new way. The first bridge shows players the solution, the second one confirms they understand it, and the third, knowing they understand the gameplay mechanic, challenges them in a new way using that mechanism. Так. Ну, все понятно, да? Неплохо придумано. Неплохо. Ёп! Погнали отсюда. Все? Еще пацаны. Impending destruction is a recurring theme in the city. From story, mood, and visual standpoints, this changes the city. The destruction needed to feel natural rather than entirely scripted upon the player's actions. Not showing the destructive events dynamically makes the player assume the level of damage is static. However, if the events are too obviously triggered by player movement, the destruction feels too scripted. We found the solution was to give players glimpses of things that were happening at the periphery of the player space, as well as in their immediate vicinity. To give the feeling this stuff is happening whether the player is present or not. Здесь все понятно, все легко. Побежали! Какая эпичная музыка, я вообще давно не играл в Half-Life, называется. Ребята, пацаны расходимся. Сдохну таким образом, если меня будет бить, жесть какая-то. Having trained the player that balls fit into sockets, we wanted to introduce a puzzle where the question was how to get a ball into the socket.
The puzzle we came up with involved a socket with an object blocking it, so that the player would have to ricochet a ball into place. This sounded simple until we actually tried to implement it. If we made the covering opaque, playtesters didn't realize that there was a socket behind it. When we made it translucent, they often didn't see it was there, and were confused when their shot bounced off. Making it movable was a red herring, making people think that they could actually knock it away. A couple of subtle art changes helped. We added some more prominent shadowing and made the glass panel flash when it was in the ball. Some playtesters consistently searched for a position to get a direct shot, Давайте which we didn't discourage. сюда может здесь хил какая-то есть. Конечно, вряд ли. Где машина? Биофонарь. Где будет? А где шар? Говорят, тестерам удалось. Давайте мы тоже попробуем таким образом. Нет, и так получилось, ладно. Неважно, побежали. О, еще один коммент. Так, никто убивать не собирается. Но пока нет. There are some little practical details that take a surprising amount of time and testing to get just right. For instance, it took us many playtests to figure out just how fast Alex should move. It turns out that her falling behavior looks and feels the best when she's moving faster than the player's normal speed, but slower than the player's sprint speed. Интересно, так. Alt, Ctrl, 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 можно макрим Ctrl. Так, наш любимый фонарь. Вы издеваетесь. Наверное. Так, народ. Что за нафиг? Нарушение работы автоклавов и защитных полей. Ё. Неожиданно так выскочили. Ё-моё. Всеобщая тревога. Давайте сюда прочитаем. This dropship scene was another case where we had to be clever about drawing the player's attention to something cool that was about to happen, which the player could easily miss if they weren't looking in the right direction. We used a solitary soldier firing at the player to draw their attention to where the dropship climbs into view. Once the player notices the dropship, there's a good chance they'll watch it until the payoff when it crashes. Давайте сохранимся, а то вы помните тот момент, когда я упал 3 раза подряд. Ух ты! Красиво, да? Угу. Жесть! Зарегистрировано точно. Ничего себе! Что такое? Ну и ну. Интересно, они надеются выбраться или просто не понимают, что происходит? Не пьяные, видите, набухались трое пацаны, и все. Не бухайте, ребят. Сюда. Ой, фонарь не выключил. А энергия-то копится. Так. Куш, кыш, куш, кыш. Ты куда побежал? Давай, открывай. Есть. Да, согласен, есть. Отлично. Начать диагностику. Это взрывается. Я такое не делал. Резонансная сингулярность. Резонансная сингулярность. Жесть. Жесть. Да и только. Все взрывается, все просто жесть какая-то. И загрузочка проходит быстро. Это радует меня. У вас времени не так много остается, но остается. Похоже на грузовой лифт. Он доставит нас к ядру. This is Подожди. where some player training pays off. After earlier training players on the use of ball sockets, they get a sort of live fire test here starting the elevator. This is the beginning of the level's puzzle arc, where basic gameplay mechanic is made increasingly more complex by layering other puzzle elements on it. The first puzzle only requires that the player find a combine здесь что надо ball сделать? and put it in the socket.
Погнали, ребят. А, вон, да, нажали. Да не тебя! Похоже, мы на правильном пути. Берегись! Осторожнее! Это долго проходило. Тревога. Зарегистрирован нарушитель. Еще! Жесткое место, ребят. Берегись! Отлично. Долго не понимал. Когда проходил свое время, долго не понимал, что нужно сделать. Диагностику. Что с этим лифтом? Резонантная Можешь его сингулярность. запустить? Нет. Резонантная сингулярность. А фиг тебе, говорит нам лифт. Нарушение работы глав и защитных полей. Да ё-моё. Кто рикошет надо пропустить? Сделать, чтобы было очень рикошет. Отлично, чтобы оно не мешало ему рикошетить. Ну как-то так. Всеобщая тревога. Внутренним группам Сверху! стабилизации. Поздно Автоклав. сказала. Поздно сказала. Сверху! В смысле, меня откинуло? Как так-то? Я отбил. Меня выкинуло. А это встанем. Сверху! А, он сломался все равно. Надо его откинуть все равно, но все равно, чтобы тебя не выкинуло нафиг. Так что ты будешь делать? Только не скажи, не говори, что это невозможно пройти это место. Всеобщая тревога. Сверху! Внутренним В смысле я попал? Или ее надо взять? Что с ней надо сделать? Сверху! Во! Запускай его, Гордон! Давай так же, как в прошлый раз. Here we're presenting the player with a now familiar ball socket challenge, but we're also bridging into some new training, showing the player that stalkers can destroy the Combine energy balls. Что происходит? Смотри, сталкер. Что он делает? Он козел. Вася, ты чё? Тебя убить ли надо? Слышь, пацан. Я такого не помню, что он был стоял тут. Не-то понимаю. О, наконец! Отлично! Его грохнуть надо было. Поехали! Поехали! Смотри, внизу площадка. Сойдем и посмотрим, что из этого выйдет.
Начать диагностику. Берегись! Резонантная сингулярность. Резонантная сингулярность. Я-то убежал. Едва успели. Late in development, we changed the art for these doors so that players understood they were entering the core area. It turned out that having Alex talk about the area wasn't enough to give playtesters the sense that they'd finally arrived at the core. Тебя не убеждают. Такие двери эпичные, да? И что дальше? Понятное дело, загрузка. Сейчас куда-нибудь дойдем на какой-нибудь точке и на этом закончим, думаю. Потому что серии надо будет делать короткие, чтобы вы не заснули в течение прохождения, потому что прохождения скучные, но потому что комментарии, они разнообразят геймплей. Просто прохождение было не сильно интересно было. Поэтому вот так вот. Подвисает немножечко игра, но это не зависит, это сама игра подвисает. Отлично, развис кое-как. Немножко подвис, видать, игра, что-то минуты 2 ждал. Ну, недолго, на самом деле, но почему-то даже закрашивалось до жизни и здоровья. Ну, ничего страшного. Я думаю, можно закончить. Что-то я не нажал. Я коммент не успел прочитать. Вы что думаете, так легко меня обмануть? Мне коммент нужен, вы чё? Я знаю, что вы не откроете там больше ничего. Но клип. Это потому что я не читирую, я читаю коммент. Creating a believable, interesting relationship between Gordon and Alex is made a lot tougher by the fact that Gordon never talks. This elevator scene presented a nice little opportunity to have Alex express some emotion in a situation where Gordon isn't really in a position to Не понял, что он придет сюда. This is another key vista, this time showing the core. It's a visual payoff for the player's success in getting here, and simultaneously, a way to present the player with a view of the next challenge. Боже мой, реакция зашла очень далеко. Надеюсь, доктор Клейнер не ошибся. Красиво. Попробуем пройти через центр управления. Вот сейчас нам открывает штуку. Дынь. Кабина стоит на нижнем уровне, где находится ядро. Попробую вызвать ее. Сейчас сделаю тебе доступ. Мы не сможем поддерживать связь до тех пор, пока ты не отключишь реактор. Странно, доступ открыт. Похоже, они очень спешили уйти. Я скачаю все, что успею. Вирус сейчас скачает. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Неудивительно, что ты был любимым учеником Дока. Ну, кого ты, лифт? Гордон, как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Возвращайся скорее. Ребята, это в своем законе, давайте вот так сделаем, потому что какая-то сюжетная часть закончилась, как бы небольшая, поэтому на этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей, спасибо, что смотрели, ожидайте следующий выпуск во вторник, надеюсь, сделаю по расписанию, потому что я думаю, я сейчас все запишу, чтобы вам было проще. Ну, как получится, там уже смотрите по группе, я пишу, если что, конечно, я писал, что выложу его вчера, но извините. Здоровья не пробьешь, друзья мои. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем удачи, всем пока.